नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 3 फेब्रुआरी सोमवार आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी अनेक गुड़िए नुआ नियम राज्य में लागू होगा जाऊँगी सुभद्रा टंका केबे मिलिबो तारीख घोषणा होईछि आगकू आहुरी सुना दाम बढ़िबाकू जाऊँछि अलबल करिबो खरा बढ़िबो तापमात्रा तेबे आसंतु आज दिनर 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा वीडियो भल लागिले आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेबे आ आपण केउ जिल्लारु एई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देबे आसिला प्रथम खबर माघरे बाघ खरा एबे माघ मासरे अनुभूत हेउछि असह्य गरम टाण खरा सांगकू गुळुगुळी मध्य बढ़िलानी आगकू एई ताती आहुरी बढ़िबो बोली कुहा जाउछि जहा कि चिंतार कारण पालटि जाइछि जनवरी शेष सप्ताहरु शीत कुआडे गायब हो जाइछि बड़ी भोरु घन कुहुडी दिन समय टाई टाई खरा अस्तव्यस्त करुछि पाणीपाग विभागर तथ्य अनुसार गत 24 घंटारे पारला खेमुंडी रे सर्वाधिक तापमात्रा 35 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि झारसुगुड़ा तापमात्रा 35 डिग्री बलांगीर रे मध्य 35 संबलपुर रे 34 भवानीपाटना रे 34 डिग्री रहितिला एथिसह भुवनेश्वर तापमात्रा मध्य 34 डिग्री उपरे रहिछि तबे पूर्वरु फेब्रुआरी प्रथम सप्ताहरु एभली ताती केबे रेकर्ड होई नथिबा कुहा जाउछि परवर्ती खबर फेब्रुआरी 8 रे मिलिबो सुभद्रा टंका महिलांक पई आसिला खुशी खबर कारण फेब्रुआरी 8 तारिख रे हिताधिकारी को मिलिबाकू जाउछि सुभद्रार प्रथम किस्तीर चतुर्थ पर्याय टंका जाजपुर एहार शुभारंभ करी महिलांक अकाउंट को पठाजिब टंका तेबे पर्याय 20 लाख हिताधिकारी को सुभद्रा टंका मिलिबो बोली सूचना देइछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा परवर्ती खबर भारतर विशाल विजय अभिषेक बड़ शतक सामिल अभिषेक शर्मा मात्र 37 बॉल रे निजर शतक पूर्ण करिसंती से भारत पई टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट रे सबठारु द्वितीय धुआंधार शतक लगाइबारे खेलाड़ी हो जाइछंती से वर्तमान निज पाली रे 5टी चौका एवं 10टी छक्का मारिछंती अभिषेकंकर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट रे आ द्वितीय शतक भारतीय दल प्रथमे बैटिंग करी 247 रन करी विशाल लक्ष्य देइथिला जहाकू पिछा करी इंग्लैंड दल ऑल आउट हो जाइथिला एथिसह भारत सीरीज जीति जाइछि प्रति खबर मोबाइल धरी खेलुतिले फाटिला बैटरी मोबाइल धरी खेलुतिबा बेले बैटरी फाटि जिबारु दुई जण शिशु गुरुतर होइछंती बलांगीर जिला पाटणागड़ थाना पाढेल ग्राम रे ई घटना घटिछि गुरुतर दुई शिशु को पाटणागड़ डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइछि गुरुतर दुई जण शिशु हेले जगा सरफ और संजीव दलई परवर्ती खबर अध घंटा रे शेष होला टिकेट जेउ प्रकार आशंका करा जाउथिला ताहा होइछि बारवाटी दिनिकिया पई ऑनलाइन रे टिकेट बिक्री आरंभ हेउ होउ सरी जाइछि गैलरी नंबर 2 और 4 टिकेट सोल्ड आउट बा बुकिंग सरितिबा देखिबा को मिलिछि एपर कि टिकेट पई जेउ आप धार्य होइछि तेतिरे जने फैन को टिकेट मिलिबा कष्टकर होई पडुछि परवर्ती खबर अमेरिका विरुद्ध रे विश्व वाणिज्य युद्ध डोनाल्ड ट्रम्प कनाडा मेक्सिको एवं चीन विरुद्ध रे अधिक शुल्क लगाइबा परे एक वाणिज्यिक युद्ध आरंभ होइछि कनाडार प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो मध्य अमेरिका सामग्री उपरे 25% शुल्क घोषणा करिसंती ट्रुडो कहिसंती जे डोनाल्ड ट्रम्प को शुल्क लागूर जवाब रे तांको सरकार 155 बिलियन अमेरिकीय डॉलर मूल्यर सामग्री उपरे 25% शुल्क लगाइबे एहा सहित ट्रुडो कनाडार लोकन को स्वदेशी उत्पाद किनी देश भितर छुट्टी दिन पालन करबा को निवेदन करछंती बहु संख्यक कनाडा नागरिक छुट्टी दिन पालन करबा पई अमेरिका यात्रा करिथांती जहां अमेरिका पई आय सृष्टि करिथाय ए समय चीन शुल्क लागू विरोध रे विश्व वाणिज्य संगठन जिबाकू धमक देइछि चीन वाणिज्य मंत्रालय एहाकू नियम उल्लंघन बोली कहिछि परवर्ती खबर कुंभकर्ण परि निद्रा जाउछंती निर्वाचन कमिशन आप देला बयान बीजेपी उपरे आप आउ एक अभियोग आनी कहिछि जे एहार गाड़ी उपरे बीजेपी कर्मी माने आक्रमण करिसंती केवल बीजेपी नुहे निर्वाचन कमिशन को मध्य समालोचना करिछि आप निर्वाचन कमिशन सोई रहिसंती बोली दल कहिछि एक्स रे अरविंद केजरीवाल लेखिचंती रामायण रे लेखा जाइछि जे कुंभकर्ण 6 मास सोउथिला आउ पर 6 मास उठुथिला ठीक सेही परि निर्वाचन कमिशन एबे सोई रहिसंती या पूर्वरु केजरीवाल एक गाड़ी भंगारुजा हेबार एक वीडियो मध्य शेयर करथिले आप दाबी करिछि जे आक्रमण करथिबा व्यक्तिक नाम संख्य और रोहित त्यागी से परवेश वर्मा अनुगत ए वीडियो रे सेमानकु परवेशंक सह देखा जाउछि परवर्ती खबर आरंभ होई गला रथकाट अनुकूल विश्व प्रसिद्ध पुरी रे महाप्रभुंक रथयात्रार आद्य पर्व रथकाट अनुकूल ए परंपरा गतकाली संध्यारे पवित्र श्री पंचमी अवसर रे होईछि गोटे 12 फुटिया धौरा काठ को पूजार्चना करा जाइछि ए कार्य करिसंती पुरोहित राजगुरु और श्रोत्रिय ब्राह्मण नयागढ़ जिला दशपला जंगलरू आसीथिबा गोटे 12 फुटिया 3टी धौरा काठ को गतकाली पूजार्चना करा जाइथिला 3टी रथ काठ उपरे पंचामृत छिंचन करा जाइथिला आसंता अक्षय तृतीया अवसर रे रथ निर्माण कार्य आरंभ हेबो परवर्ती खबर केजरीवाल उपरे मोदी हमला सरगरम हेलानी दिल्ली राजनीति निर्वाचन हेबाकू आ मात्र 2 दिन बाकी थिबा बेले विरोधी शासक मुहांमुही होइछंती लगातार तृतीय थर क्षमता को फेरिबा पई चाहि बसिथिबा आप
ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି ମୋଦି। କାରଣ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ କେଜରିୱାଲ କହିଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲେ ସବୁ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ମାଗଣା ଗାଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୁଳି ପାଣି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ବଢ଼ିଯିବ, ଏମିତି କହି ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ କେଜରିୱାଲ। ହେଲେ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ମୋଦି। କହିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ହେଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବୁ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀର ବିକାଶ ଆମର ଫୋକସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଉପରେ ବଜେଟ୍ ମାଡ଼। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ। ବଜେଟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର ମାର୍କେଟକୁ ଖୋଲା ରଖାଯାଇଥିଲା। ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା ଆରମ୍ଭରୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିଲା। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ସେୟାର ବଜାର କ୍ରାସ୍ କରିବା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ଯାଇଥିଲା। ନିଫ୍ଟି ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି, ସେନ୍ସେକ୍ସ ହେଉ ବା ଫିନ୍ ନିଫ୍ଟି, ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତଳମୁହାଁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରି ଯେଉଁ ନିବେଶକମାନେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ ବନ୍ଦ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନ୍ଦ କଲେ ସର୍ଭିନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ ଯୋଜନା। ସୁନା ବଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଆଦ ପୂରଣ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଋଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବାସ୍ତବ ସୁନା ଚାହିଦା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାନାଡା, ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ଚୀନ ଉପରେ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କାର୍ କମ୍ପାନୀ। କାରଣ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କିଛି ଦେଶରୁ ହେଉଥିବା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ମେକ୍ସିକୋ, କାନାଡା ଏବଂ ଚୀନ। ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ କାନାଡା ଉପରେ 25% ଅଧିକ ଟାରିଫ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ଉପରେ ନୂଆକରି ଅଧିକ 10% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଟାରିଫ ଫେବୃଆରୀ 4ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଣ୍ଡର-19 ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଭାରତ ଚାମ୍ପିୟନ। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟରେ ପୁଣି ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ବନିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କୁଆଲା ଲୁମ୍ପୁର ଓଭାଲରେ ହୋଇଥିବା ଫାଇନାଲ ଲଢ଼େଇରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 9 ୱିକେଟରେ ମାତ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ବନିଛି। ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। 20 ଓଭର ଖେଳି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇ ମାତ୍ର 82 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତ 83 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରି 11 ଓଭର ଖେଳି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ବନିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ନୂଆ ଶୋଭନ ସଂସ୍କରଣକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଅବିକଳ ଶୋଭନ ସଂସ୍କରଣ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଡିଜିଟାଲ ସଂସ୍କରଣକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମା ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ। ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ହତ ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ଶୈକ୍ଷିକ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ତୃତୀୟ ଅମୃତ ସ୍ନାନ। ସମସ୍ତ ଆଖଡ଼ାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଆଗୁଆ ଆସିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀରେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼। ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ବୁକିଂ କରି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆହତ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଦାବିରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଛକରେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଧାରଣା ବସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା। ଏନେଇ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଓ ସାଧନାସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସାଧୁ। ସେପଟେ ମେଳା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଖୋଲିଲାଣି ଭଳିକି ଭଳି ଦୋକାନ ବଜାର। ନାମୀ ଦାମୀ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ସାଜସଜାରେ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମହାକୁମ୍ଭରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆସିଲେଣି ସାଧୁସନ୍ଥ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଏବେଠାରୁ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଓ ସାଧନାସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦିଙ୍କ ହକ୍ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦିଙ୍କ ହକ୍ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚାଲିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ହେଲେ ଦିଦିଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ସହ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବ ଦଳ। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଦିଦିମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ଦଳ କହିଛି। ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟର ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛି ବିଜେଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୁଣା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣାବିକାରୁ ହଟିଲା କଟକଣା। 2017 ପୂର୍ବର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣାବିକା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରେରା ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣାବିକାରେ ଏଣିକି କୌଣସି କଟକଣା ରହିବ ନାହିଁ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ବିନା ରେରା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଉଥିଲା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ରେରା ବିନା ଅନୁମତିରେ ତିଆରି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଭୟ ଥିଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିନା ରେରା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଲିକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇକେୱାଇସି ପାଇଁ ବାଧକ ନେଟୱାର୍କ। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ହିତାଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୟ ପରେ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ସାଜିଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଏହି କାରଣରୁ ଆଉ 13 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇକେୱାଇସି କରିବା କଷ୍ଟକର। ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ ନେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇକେୱାଇସି ଜରିଆରେ ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଧରାପଡୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 1,91,000 ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।